copper and lead, out of these things, lead is so important because the toxicity happens in different manners. Different manners, not only these things, only occupational, environmental, or also these things, homicidal also, that can happen. And today also I am just sticking to that group. He said, told me to these things, probably he is going to discuss arsenic. Arsenic also belongs to the top of that, particularly heavy metal poisoning. Arsenic is also heavy metal poisoning. কখনো কি দেখেছো, have you ever seen the arsenic compounds? Anyway, today actually it is not a pure theory class. We are going to discuss practical oriented. Naturally, whenever in the practical class, any sample or any specimen is given, you have to write in the paper what is it, its description, fatal dose, fatal period, MLI, like this. Just you will learn it gradually. So our mind, particularly here, I shall try to cover that aspects, not in details. Arsenic is a very, but very important things, whatever actually not much details generally asked in this thing, even in theory, but some points are very important here in arsenic. Arsenic, I have chosen two heavy metal poisoning. One is arsenic, one is mercury chloride. Very important in this manner. In this sense, I must say these things. You see these things both are. First, actually, I am to hate niye dekhabo dite hobe. Keu kintu don't try to open the lid of the poisons, right na? Don't try to open the lid. Don't try to smell anything. Don't try to handle anything of these things, because these are all deadly poisons. So this is arsenic. Dekho, just as you can see, both are colorless, crystalline almost. But here you see the arsenic, this thing actually আমি পরে একটু বলে দেবো, মার্কুরি ক্লোরাইড একটু হাতে নিয়ে দেখলে বুঝতে পারবে, so that you can identify the practical class. দেখো এটা একটা ক্রিস্টালাইন, তোরা চলে গেছিস কেন এত দূরে, আমি দেখাতেই পাচ্ছি না। দেখো you see these things, একটু দেখে নাও, তারপর আমি ডিসকাস করবো। দেখো এটা জাস্ট একটা সল্ট টাইপ ক্রিস্টালাইন্স, আর এটা দেখো জাস্ট ইজ সামথিং পাউডার, দিস ইজ কল্ড অ্যামরফাস পাউডার আর্সেনিক। আমি বলে দেবো, জাস্ট একটু, তোরা অত দূরে চলে গেলে কি করে আমি যাবো ওখানে, জাস্ট একটু দেখে নাও, আমি তারপর আমি ডিসকাস করা শুরু করি, আরেকবার তোমরা দেখে নেবে। একটা হচ্ছে আমি আবার একটা ডিসকাস করি, এই যে পরে দেবে, এখন আর করিস না, আমি পরে দেবো, সব দেবো, কারণ আরে ইট ইজ ইউর স্যাম্পলস, ইউ ক্যান টেস্ট এনি টাইম, কারণ এটা খুব বেশি নেই, এটা দে আমি বলছি দে। তাহলে আমি ফার্স্ট অ্যাকচুয়ালি আই শ্যাল ডিসকাস দুটো জিনিস দেখছি, যে অ্যাটলিস্ট হোয়াইট ইজ কালারলেস, রাদার উই ক্যান সে দিস কালারলেস। তো তার মধ্যে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিস থিং আর্সেনিক। আর্সেনিক তো বোধহয় সবাই জানো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কি করে জানো বলো তো আর্সেনিক? ইউ হার্ড দ্য নেম আর্সেনিক্স, এই পয়জনটার নাম তো ওরা সবাই জানো। কিভাবে, হাউ ইউ নো? Mainly things it is environmental poisons. In some regions of the West Bengal, particularly oil waters is highly contaminated arsenic. Arsenic content is so high that the arsenic poisoning occurs. That's a chronic arsenic poisoning. That is very, very important. That is the rash in the hands, palms and shoulders, thickened skin, raindrop lesion. There are very characteristic lesions occur. So arsenic সুতরাং সবাই জানে। Now এখানে আমরা আর্সেনিকটা পড়বো, কিন্তু particularly in that aspect, these things, it's a killing. Arsenic is purely, it is actually grayish color. It is not actually poisonous. Arsenic metal as such, why it is called heavy metal? Just you can see these things, both container, but you see the same amount of the chalk or same amount of this thing given, you can feel the weight. Just you see that the weight is here, this is heavier, and a small amount, but still it's very heavy. This amount heavy, but chalk you see this almost weightless. This thing, the lighter. So এখান থেকেই কিন্তু একটা জিনিস, এটা ফার্স্ট জিনিস যে হাউ ইউ আইডেন্টিফাই দিস থিংস, ইট ফিলস হেভিয়ার, তাই না? এটা একটা বড় ক্যারেক্টার। আদার দেন দিস থিংস, দুটোই যদি কালারলেস হয়ে থাকে, আমি নিলাম আর্সেনিক। আর্সেনিক অ্যাজ সাচ ইন পিওর মেটাল নন পয়জনাস, because it is not absorbed. Pure metal is.
So it has to be in some compound form. এটা যেটা দিচ্ছি আমরা সেটা কি হচ্ছে আর্সেনিক অক্সাইড, আর্সেনিক ট্রাইঅক্সাইড। নোট ইট, কারণ আমার কাছে ইয়ে নেই, জাস্ট এটা লিখে রাখো যদি হয়। আর্সেনিক ট্রাইঅক্সাইড, arsenic trioxide, its another name is also Secobis, Sankha, and these things very important poisons, frequently used. Aphrodisiac term, have you heard aphrodisiac? Aphrodisiacs. So this is, even this poison is used in aphrodisiacs. So naturally arsenic, that's why it's very important, very interesting. আমি জানি না তোদের ক্লাসে বলেছিলাম নাকি ভাওয়াল সন্ন্যাসী কেস, কাউকে বলেছিলাম কি তোদের ক্লাসে বলেছিলাম? It's a particularly identification class, the Bhaval Sannasi, Sannasi Raja, Bhaval Sannasi case. Very interesting story linked with this poison. Linked, actually, that is the questions of the Bhaval Sannasi, খুব important, interesting story. তো এটা হচ্ছে এই পয়জনের সঙ্গে রিলেটেড, সেটা একটু পরেই বলবো, কারণ একটু ডিসকাস করতেই বলবো। তো আমি তার আগে বোধহয় তোমাদের, আমি জানি না তোমরা অ্যাটেন্ড করেছিলে কিনা, তখন ম্যাচিউর হয়েছিল কিনা বুঝতে পারছি না। তো এনিওয়ে একটু পরে বলবো ভাওয়াল সন্ন্যাসীর কেসটা কি। তো এই দেখো, এটা হচ্ছে যখন ধরা হয় আর্সেনিক ইফ ইটস হিটেড। আবার সাবলাইমেশন কথাটা জানো? ইভাপোরেশন, সাবলাইমেশন, হ্যাঁ জানিস কি? সরি, সাবলাইমেশন বল 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 বল। আমি তো জানি, তো মেয়েরাই সবচেয়ে আগে বলে, সব মেয়েরা চুপ থাকে। হ্যাঁ, মেয়েরা সবসময় চুপ থাকে দেখি, সব জায়গায় দেখি। গার্ল স্টুডেন্টস আর ডেফিনেটলি বেটার, দে স্পিকস আউট ভেরি লাউডলি অ্যান্ড অলওয়েজ ফ্রম কিরে সাবলাইমেশন। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সাবলাইমেশন এন্ড ইভাপোরেশন? আমি এটা ফিজিক্স ক্লাস নয়, বাট স্টিল এখানে ফিজিক্স আছে। জাস্ট ঠিক আছে, শোন, আর বেশি ফিজিক্সে যাবো না, কেমিস্ট্রি যাবো না, বাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিস থিং টু আইডেন্টিফাই দ্য poison. That is very important character. So this arsenic when heated, it actually becomes gaseous, ultimately mixes with this thing, getting the oxygen. So now বুঝতে পারছেন, oxide formation. So arsenic oxide, that means actually trioxide or arsenious oxide, arsenic oxide, so the different forms, it is ASO3, arsenic H2O3, এই আর্সেনিক, এটা আছে আর্সেনিক অক্সাইড, ট্রাইঅক্সাইড। মনে থাকবে এটা কি আর্সেনিক ট্রাইঅক্সাইড। এটা দুটো ফর্মে পাওয়া যায়, টু ফর্ম। এখানে এটা যেটা অ্যাভেলেবল, এটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ, তোমাদের কি বলেছি দেখো, এই করছি আসলে ইটস অ্যামরফাস পাউডার ফর্ম। বুঝতে পারছিস? দেখ ডল করছি, জাস্ট এদের মতো, চকের মতো, চকের গুঁড়োর মতো। ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডিফারেন্সিয়েট ফ্রম দ্য চক, দ্যাটস ওয়াই ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। এটা চকের মতো, মানে অ্যামরফাস পাউডার ফর্ম। আর একটা ফর্ম আছে, সেটা হচ্ছে লাম্পি, পোরসিলেনাস ফর্ম, তাই না? লাম মতো টকটক করে, যেমন হয় না চকের যেমন থাকে, লাম থাকে, লাম্পি। তাহলে কিন্তু এখন তাহলে আমরা দেখতে পাবো, কারণ এই জন্য বুঝতে, অ্যাকচুয়ালি লাম্প থাকলে কিন্তু ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ডায়াগনোসিস, ওটা বলে দেওয়া যায়, আর ওরকম কোনো কিছু নেই। এটা কিন্তু তোরা এই জিনিসটা হচ্ছে যেটা ইটস নট চক, এটা লিখে দেওয়া আছে, কারণ চক আমরা দেবো না ডেফিনেটলি আইডেন্টিফিকেশন পয়জন, সেটা যে অবভিয়াস। যখনই দেখবে এরকম কোনো পয়জন দেওয়া হয়েছে, তখনই সেটা কি পয়জন হবে? আর্সেনিক ট্রাইঅক্সাইড। তার কি কি ক্যারেক্টার্স দেখবি, একটু জিনিস চকি, অ্যামরফাস, পাউডার ফর্মস, it feels a little heavier in hand, তখন হচ্ছে যে অর্ডারলেস। আমি শক্তি তো পাবি না ন্যাচারালি, তাহলে অর্ডারলেস, তাহলে অর্ডারলেস ফর্মস, তাহলে এটা হবে আর্সেনিক ট্রাইঅক্সাইড। এর একটা অন্য নাম হচ্ছে, এমনি যেটা কমন নেম হচ্ছে সেকোবিস, আর কেউ বলে সংখ্যা। তো ন্যাচারালি এই হিরাকির নামটা এরকম আছে। নাও এবারে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে আর্সেনিক ট্রাইঅক্সাইড, হাউ ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আর্সেনিক ট্রাইঅক্সাইডটা, এটা ইটস ভেরি ডেডলি পয়জন। তার আগে একটা কথা বলেছিলাম তোমরা, বাই দ্য এগেন ট্রাই টু রিমেম্বার দিস থিং, রিকল দোজ থিংস। অ্যাকচুয়ালি সুইসাইডাল পয়জনস, হোমিসাইডাল পয়জনস, এর ক্যারেক্টার্স জানো তো? ন্যাচারালি ফার্স্ট কোয়েশ্চেন্স, ন্যাচারালি যখন আমরা দেখবো ফরেন্সিক মেডিসিনে ডিসকাস করবো, ন্যাচারালি কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে whether it can be used as a homicidal poison, but actually killing of the person. Legal questions comes, medical legal importance, তার ইম্পর্টেন্স, তাহলে বুঝতে পেরেছিস? তাহলে এই জিনিসটা হবে। তাহলে এটা কিন্তু অ্যাবজর্ব ফ্রম এনি রুট, যদি আফটার গিভিং দিস থিং গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট অ্যাবজর্ব হয়,
and main problem also inhalation absorb হয় একটা জায়গায় কি হয় it become gaseous on heating তখন যেটা হবে it's in the arsenicated hydrogen H3 arsine gas is a deadly poison almost again আমরা বলেছিলাম তো সেদিনই বলেছিলাম route of administration the action of the poisons become faster as per the route of administration parenteral gastrointestinal and inhalation is definitely faster তাহলে আর্সেন is a gaseous state যখনই যাবে inhalation because the absorption enormous and directly goes to the blood gastrointestinal you see the parenteral circulation intrahepatic circulation so many circulation it have to pass to that actually organometabolites then it will reach the blood it's not that very easy তাহলে একটা জিনিস গ্যাসিয়াস ফর্মে অ্যাবজর্পশন যদি হয়ে থাকে ইনহেলেশন তাহলে খুব হবে তাহলে আর্সেনিক অক্সাইড এটা এনি রুটে অ্যাবজর্ব হয় তো ন্যাচারালি তার কোশ্চেনটা হচ্ছে এখানে যে কি রকম হবে কি হয় ফর্মুলাটা কি হয় মেইনলি এটা হচ্ছে মেটালিক ইরিটেন্ট ধরে নাও তাহলে একটা জিনিস এফেক্ট আমি বাকি ডিটেলস পয়জনস অ্যাকচুয়ালি হাউ ইট অ্যাক্টস ইউ নো দিস থিং ইজ ডেডলি পয়জন অলমোস্ট সেম লেডের মধ্যে it actually after absorption it reaches to the cells and attached to use the sulfhydryl groups and ultimately the toxic effects that is cytotoxics cell toxic so naturally that forms but anyway that far actually I will not proceed because thing is this the arsenic once absorbed it goes to the blood and mainly irritate but now the contact আমি the gastrointestinal কারণ আমাদের একটা জিনিস ধরতে হবে after death or after any harm caused to the body আমাদের বলতে হবে it was the effects of the poison and if so if possible what for actually the diagnosis of the poisons can be confirmed only by chemical analysis otherwise not so many physical evidences or the clinical evidences we can say that is empirically it may not be only the diagnosis is by detections by the forensic lab test the chemical analysis তাহলে এখানে আমরা সেই জিনিসটা বলতে হবে কি হয় এটা করোসিভ অ্যাকশন যদি আমরা খাই আমি খাওয়ার ব্যাপারটা পরে বলছি জিনিসটা কি হবে যদি ন্যাচারালি continuously irritation to the mucous membrane not skin contact হবে না if taken internally it causes severe irritations and it depends upon the doses heavy doses small doses the small doses just irritations heavy doses it's severe fulminating actions and may cause very rapid death কি এর এফেক্টটা কি হবে কারণ তার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ওই হোমিসাইডাল পয়জনের ক্যারেক্টারে আছে কতগুলো সেটা আমি বলছি একটু পরে জানিস না হোমিসাইডাল পয়জনের একটা পয়জনের ক্যারেক্টারগুলো মনে আছে তো খুব বার মনে করবে হোমিসাইডালের কি ক্যারেক্টারস থাকলে এই যে এটাকে আমি বলছি যে হোমিসাইডাল পয়জন কেন এটা হোমিসাইডাল পয়জন কেন আমি বলবো পরে তাহলে এটা হবে তাহলে ন্যাচারালি কি হবে যখন আমি বলছি দাঁড়া বাবা শুন এবারে ন্যাচারালি কি হবে যে মিউকাস মেমব্রেনে ইরিটেশন কন্ট্রাক্ট হলো তাহলে দুটো জিনিস হতে পারে সিভিয়ার কনজেশনস সাবমিউকাসাল হেমারেজ and ulcerations many things তাহলে acute fulminating যখন আমরা হেভি ডোজ যদি আমি একসঙ্গে অনেকখানি দিয়ে দিই we can take these things কারণ fetal dose is very minimum dose it is not soluble in water but still it floats on water that is the peculiar characters actually এটা আছে it sublimes on heated gas and then again becomes solids so naturally it sublimation these characters peculiar characters আছে এটা sublimations আবার বলছি it floats it's heavier than the water but still it floats তার জন্য কিন্তু খাইয়ে দিই তোরা এখন তো তখন কেউ জন্মাসনি ভেরি ইন্টারেস্টিং কেস মানে অ্যাকচুয়ালি মানে তোলপাড় হয়ে গেছিল সুরূপা গুহ মার্ডার কেস সাউথ পয়েন্ট স্কুলের নাম শুনেছিস ফাউন্ডার অফ দ্য স্কুল কেউ জানিস নাম কি জানিস জানার কথাও নয় তোরা তখন জন্মাসিনি তো ন্যাচারালি কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে সেই জায়গাটায় তো very interesting case Indranath Guha Yashwantinath Guha so naturally that these things and Surupa Guha Bouma so naturally question টা এখানে সেটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং কেস তো আমি সেটা যাচ্ছি পরে তারপর আরেকটা পয়জন আছে সেটা পরে যাচ্ছি তো এই যে আর্সেনিকের কথাটা হচ্ছে তাহলে একটা খাইয়ে দেওয়া যায় খাওয়াতে হবে যদি প্রয়োজন হয় কিন্তু আমরা এই যে পোস্টমর্টেম ফাইন্ডিংস আমরা পেয়ে যাই কি পেয়ে যাই ওই যে বললাম ইরিটেন্ট এফেক্টটা সেটা আমরা বলতে পারি
আরও কথাটা হচ্ছে বিকজ ইটস রেডিও ওপেক। আরও কতগুলো আমি একটু বলে যাচ্ছি ছোটো ছোটো কথাগুলো, আমি মনে আসছে তাই বলে যাচ্ছি, যদিও থিওরি ক্লাস নয়, অনেক সময় লাগবে। ইটস এ রেডিও ওপেক। আমাদের ডায়াগনোসিস করতে হবে ইমিডিয়েটলি। যদি তাকে নিয়ে যায়, সে যে কোনো লোক অসুস্থ হয়ে গেছে, একটু বুঝতে পারছি না, তো হয়তো ইট পয়জন নট নট, তাই না? এক্সরে করবে, এক্সরে করলে কিন্তু ইউ ক্যান সি দ্য গ্র্যানুলস অফ দ্য আর্সেনিক ইন দ্য স্টোমাক অ্যান্ড একদম পরিষ্কার মর্টাল অ্যাপিয়ারেন্স হবে। সেখানেও কিন্তু একটা এক্সরে ডায়াগনোসিস, এটা কিন্তু আর্সেনিকে হয়। কারণ আমরা তো জানি না তাকে কি পয়জনিং হয়েছে নাকি, কারণ আসলে ইনভেস্টিগেশন করি, সেখানেও কিন্তু বোঝা যায়। আর আর্সেনিক কি হয়, পোস্টমর্টম সে ইটস নট র্যাপিডলি অ্যাবজর্ব লাইক দ্য আদার। তাহলে কিন্তু গায়ে গায়ে আমরা দেখি মিউকাস মেমব্রেনে গায়ে গায়ে রেড মিউকাস এবং সামটাইমস রেড ভেলভেটি অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য গ্যাস্ট্রিক মিউকাস। কি রেড ভেলভেটি অ্যাপিয়ারেন্স, মনে রাখবি, এগুলো সব এমসিকিউতে আসবে কিন্তু। কতদূর যাবি তোরা জানি না আমি, কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই জিনিসগুলো আছে। রেড ভেলভেটি অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য গ্যাস্ট্রিক মিউকোসা, দিস থিংস, এটাই আর্সেনিকে হয়। তাহলে হতে পারে, তাহলে এই যে ফাইন্ডিংসগুলো এখানে আছে, তার ট্রিটমেন্টে এই জিনিসগুলো হয়। এবারে কোশ্চেনটা হচ্ছে, তাহলে হচ্ছে আমি এটা পয়জনটা ইউজ করবো, তার ফেটাল ডোজ কত? হ্যাঁ বল বল, কার কে কে যেদিকে মনে থাকে কেউ গুড। তো কোশ্চেন ইজ দিস থিংস। না ঠিক আছে, গুড। একটা জিনিসটা আইডিয়া নেওয়া, কিন্তু পড়ে থাকো করে, ভেরি ইন্টারেস্টিং এই জায়গাটা, ইম্পর্টেন্ট আমি বলছি জন্য। তাহলে হোমিসাইডাল পয়জনিং এর ক্যারেক্টারসগুলো বল। হোমিসাইডাল, ফার্স্ট কোয়ালিটি, কালারলেস, odorless, tasteless. It's very tasteless, colorless. It can be যেগুলো হয় আর কি, যে এটা তারপর আর কি হয়, ফেটাল ডোজ শুড বি লো, তাই না? ফেটাল ডোজ, তাহলে একটা জিনিস আমার, তাহলে সেই টার্মসেও একটা কথা বলেছেন না, ফেটাল ডোজ কত হলে? ফেটাল ডোজ শুড বি লো। অ্যান্ড আবারও বলছি যে জিনিসটা, ইট শুড নট বি ডিটেক্টেড ইজিলি বাই কেমিক্যাল অ্যানালিসিস। আরও একটা কথা, সবগুলো আছে, কোনটা ফেভারিট কথাকে বলছিস কিন্তু কানে আসছে আমার, এইটুকু ঘরে বলে কথা বলছিস না। ক্লাসটা নিতে এলাম, তাও তোর বরবাদ করে দিচ্ছিস। ফেটাল ডোজ লো, ওই বলছি না যে 140 to 180 মিলিগ্রামস, তাহলে ইন টার্মস ইজ হেভি মেটাল, জাস্ট এ পিঞ্চ অফ সল্ট, জাস্ট এই দু আঙুলে একটু যতটুকু ওঠে ততটুকুই, তাহলে ইটস সাফিসিয়েন্টলি লো। অ্যান্ড ইট ক্যান বি মিক্সড ইজিলি উইথ দ্য সাম ফুড অর ড্রিঙ্কস, কিন্তু এখানে সেটা ইজিলি করা যায় না। কারণ আবার বলছি, এটা হেভি, তাহলে আইদার সেটেল ডাউন অর ইফ ইট ফ্লোটস। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এটার এটা এখানে, তখন এটা করা হয় কি বলছি, জিনিসটা লোকে তো দেখতে পাবে, লস্যি বা ওই টাইপের কোনো থিক বা ড্রিঙ্কস এরকম জিনিসের সঙ্গে কিন্তু মিশিয়ে এটা খাওয়ানো যায়। হ্যাঁ, খুব ইজিলি করা যায়, কালারলেস, হটারলেস, টেস্টলেস, এটা কিন্তু করা যায়। এইবারে তারপরে আর একটা জিনিস কথা আছে, দ্য টাইম শুড বি এ লিটল লং, একটু, কেন? সো দ্যাট দ্য কিলার ক্যান এসকেপ ফ্রম দ্য সিন অফ ক্রাইম, তাই না? ইট শুড নট গিভ মাচ পেন ইমিডিয়েটলি, খাওয়ার পরে পরে এত পেন টেন শুধু ধরা পড়ে যাবে, তো হবে না। তো ন্যাচারালি সেই জিনিসটা এখানে হয় একটু দেরিতে, একটু দেরিতে, তাহলে ব্যাপারটা একটু দেরি হয়। অ্যান্ড ইট শুড মিমিক ওয়ান ন্যাচারাল ডিজিজ। তাহলে কথাগুলো মনে রাখো এইখানে। তাহলে এবার কোশ্চেনটা আমার এখানে আসছে, মাই বুক ইজ কামিং, my book is coming by August, end of the August, probably things you must read these things. You say, you get the book, you read it. May not, I have not covered, maybe you are not all. After reading, just you communicate me, just these points missing, so we shall include in the next edition. So anyway, so here, একটা জিনিস তাহলে বুঝতে পারলো, তাহলে এই মিমিক কিন্তু একটা জিনিস পেনলেস হয় না, যেহেতু ইরিটেন্ট, কিন্তু একটা জিনিস, ইট মিমিক্স এ ন্যাচারাল ডিজিজ, এপিডেমিক। কিরকম হতে পারে? কলেরা। It is copious. First things, after these things chemical, there will be nausea, vomiting. তাহলে কলেরাতে কি হয়? যদি পড়ে থাকো এখন মনে হচ্ছে কলিয়ারতে দুটো জিনিস একসঙ্গে হয়, লুজ মোশন অ্যান্ড ডায়রিয়া, ভমিটিং almost simultaneously. And diarrhea is a peculiar character, rice water, peculiar.
পেনলেস ডায়রিয়া, কালারলেস, লিটল ওয়াটার, যেটা হচ্ছে কলেরা। এটাতে কি হয়, প্রথম এই আবার ফার্স্ট কি হবে, ভমিটিং হবে, নসিয়া হবে, কিন্তু যে মোশনটা হবে দ্যাট উইল বি দ্যাট দেয়ার উইল বি সিভিয়ার টিনেসমাস, মানে খুব পেইন হবে, ক্র্যাম্প হবে, ইনিশিয়াল পেইন হবে, ক্র্যাম্প হবে, and then will be blood stained diarrhea, and gradually after that it will be just like cholera. তাহলে কি হবে, সেই জন্যই আমি বলি এটা rather it should be gastroenteritis, not cholera. Gastroenteritis, bacillary dysentery, all like these things are almost similar but same natural disease. তাহলে বুঝতেই পারবে না লোকে ও খেয়েছে ওটা হচ্ছে যে পয়জনিং হচ্ছে নাকি ন্যাচারাল ডিজিজ হচ্ছে, ইনফেকশন হচ্ছে, ডিসপোজিং, he can easily pass off this thing. এটা জিনিস হয়, তার জন্য ইটস এ হোমিসাইডাল পয়জন বিকজ কালারলেস, odorless, tasteless, and it a meaning fetal dose, and fetal period is very low, is 1 to 2 days. Just আবার সবসময় যখন বলবে fetal period সবসময় বলবে রেঞ্জে, বায়োলজি নাথিং ইজ অ্যাবসলিউট or nothing is fixed. সে রেঞ্জ, এজ বলো, ডোজ বলো, ডেজ বলো, যাই বলো, 1 to 2 days, 3 to 5 days, 5 to 17, like this thing dose. ওই যে বললাম একটা জিনিস বলেছি যে 150 to 200 milligrams, 180, যে বললাম না পিঞ্চ অফ দিস থিং, তাহলে সবটা এরকমই বলবে। তাহলে ফেটাল পিরিয়ড, এইগুলো জিনিস মনে রাখবে, ফেটাল পিরিয়ড, ইয়েস ইটস হোমিসাইডাল পয়জন। তাহলে কেন, অ্যাডভান্টেজ কি, তাহলে তোমাকে যখনই বলবো হোমিসাইডাল পয়জন, তাহলে অ্যাডভান্টেজ কি, ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি, এটা হোমিসাইডাল পয়জন, নট আইডিয়াল, আইডিয়াল হোমিসাইডাল পয়জন কি বলেছিলাম সেদিন, বলেছিলাম ভেরি কাছাকাছি আসতে পারে কিন্তু নট, যে হলো অ্যাকোনাইট, একটা কথা হচ্ছে যে অ্যাকোনাইট মোটামুটি বলা যায়, সামটাইমস ওপিয়াম, সাম থ্যালিডোমাইড, তো যাই হোক এই জিনিসগুলো কোশ্চেনটা হচ্ছে সেগুলো নয়, আমরা ইউজ করতে পারি না, কিন্তু এখানে কিন্তু ইট ইজ হোমিসাইডাল পয়জন, নট আইডিয়াল। তাহলে কি অ্যাডভান্টেজ হোমিসাইডাল, এই বলো এবারে 1 2 3, কালারলেস, টেস্টলেস, odorless, 2 মিনিমাম ফেটাল ডোজ, তাই না, অ্যান্ড একটু হচ্ছে মিমিক্স এ ন্যাচারাল ডিজিজ। তিনটি জিনিস তো আছে, ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি আছে, সিভিয়ার ডিসঅ্যাডভান্টেজ, বল হ্যাঁ না ওই ঠিক কাছাকাছি আসছে, it can be detected in the dead body or this thing long after the death, even the decomposed, probably you know those in Napoleon Bonaparte using this, why these things from the hair, bones, nails, all things actually you can detect the heavy metal, this thing long after the death, even from the soil. বুঝতে পেরেছিস, সুতরাং তাকে মেরে ফেলা হলো, তাকে যে আমরা বলি এক্সহুমেশন কথাটা শুনেছো কি, exhumation by these things, actually already it is a disinterment of the already buried body for this forensic purpose. The exhumations mean normally কিন্তু এটা তুলে আনবো বললে তুলে আনা যাবে না, তাকে ফরেন্সিক অ্যানালিসিস করার জন্যই তাকে নিয়ে আসতে হবে। ফ্রিকুয়েন্টলি এক্সহুমেশনস হয়, এগুলো বাঁকুড়াতে তো খুব দেখেছি, খুব হতো, কলকাতাতেও সাফিসিয়েন্ট এটা হতো, ন্যাচুরাল এক্সহুমেশন, নদীর পাড় থেকে ওখান থেকে এক্সহুমেশনস, এখান থেকে কিন্তু মেন তার কারণ হচ্ছে যে ফার্স্ট হচ্ছে টক্সিকোলজিক্যাল অ্যানালিসিস, হোয়াই দ্যাট টু ডিটেক্ট দ্য কজ অফ ডেথ। মেরে পুঁতে দিয়েছে, পোড়ানোর পরে পাওয়া যায় না বলেই আমাদের একটা কিছু সুবিধাও আছে, অসুবিধাও আছে, এখানে জিনিসটা করা হয়, তাহলে সেটা কিন্তু বোঝা যায়। সো ন্যাচুরালি ইন দ্যাট কেস দ্য মার্ডার ওয়াজ কমিটেড, কারণ কেউ যদি তাকে পুঁতে ফেলে তারপরে তাকে তুলে এনে যদি দেখা যায় যে হ্যাঁ নিয়ে হেভি পয়জনস আছে, ফেটাল ডোজ অফ পয়জন, তাহলে ইটস এ মার্ডার, ইটস নট হোমিসাইড। হোমিসাইডের মার্ডার তো ফাঁকটা কি রে, বল এগুলো ফরেন্সিক ক্লাসটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জানিস, ফরেন্সিক নেম ডিরাইভ ফ্রম দিস, ফ্রম ওপেন কোর্ট। First postmortem was done by the death of the thing Antistichius in the Julius Caesar death, যদিও তখন ডিসেকশনটা হয়নি, হ্যাঁ 44 BC, মনে রাখবে 44 BC জুলিয়াস সিজার ওয়াজ অ্যাসাসিনেটেড বাই দ্য সিনেটস, তার যেটা করেছিল পোস্টমর্টম করেছিল সেটা হচ্ছে অ্যান্টিস্টিসিয়াস, সেখান থেকে এসে ওপেন কোর্ট, এই যে ফরেন্সিক বা ফোরাম বা ওপেন কোর্ট, সেখান থেকে চলে এসছে এই ফরেন্সিক কথাটার নামটা চলে এসছে। সুতরাং ওপেন কোর্ট তোমার সামনেই আমি ডিসকাস করছি,
ডিফারেন্ট টাইপের, যে যার ওপিনিয়ন দিতে পারবে ফ্রম ইউর ওন নলেজ অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স, তাই না? এখানে জিনিসটা আছে, এই মেরেছে, তার বুকে একটা ছুরি আছে, গলায় একটা ছুরি আছে, এখানে একটা আছে, বুকের টাক আছে, কোনটা থেকে হতে পারে? কমন সেন্সের থেকে অনেক কিছু বলা যায়, তাই না? তাহলে এখানেও তাই। তাহলে এই জিনিসটা বলো, তাহলে বোঝা গেল। তাহলে একটা জিনিস আছে যে এই জিনিসগুলো তোমাদের এখানে লাগবে, কোশ্চেনও তাই হবে যে হোমিসাইডাল পয়জনস ডিসঅ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে, মেন ডিসঅ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে এটাই। আর একটা হচ্ছে মেন ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেহেতু বললাম যে খুব হওয়ার সঙ্গে ইরিটেশনস হয়, এই ইরিটেশনের পেন হয়, সেখানে একটু সন্দেহ করতেই পারে, হতে পারে অনেকগুলো আছে। আবারও একটা জিনিস সেদিন ক্লাসেও বলেছিলাম, there is no disease where signs and symptoms does not mimic the poison, তাই না? পয়জনিং এ যা যা সাইন সিমটমস হয়, ডিজিজেও তাই হয়। সুতরাং ইটস নট দ্যাট ইজি টু ডিক্লেয়ার দ্যাট দ্য ডেথ ওয়াজ ডিউ টু দ্য এফেক্টস অফ দ্য পয়জন আনলেস ইউ ডিটেক্ট দ্য পয়জনস ইন দ্য ভিসেরা অফ দ্য ফ্লাওয়ার। ইটস নট দ্যাট ইজি। সুতরাং একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, তাই না? তাহলে এটা আর্সেনিক, ট্রাইঅক্সাইড, এই সেন্সে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যেটা কি রকম। তার মধ্যে একটা জিনিস আমি যেটা বলেছিলাম যে ভাওয়াল সন্ন্যাস, একটু বলে নিই, তোমাদের কোনো টাইমের কোনো লিমিট নেই, কারণ আমার অনেক টাইম, আমি খেয়ে এসেছি। তোরা খেয়ে এসেছিস তো? হ্যাঁ, খিদে পেলে আবার মাথা ঘুরে যাবে। তো এইখানে বলে রাখি, আমি যে গল্পটা বলতে চাইছি, একটা টার্ম আছে, একটা জিনিস জানিস, অ্যাকিউট পয়জনিং, পার্মানেন্ট পয়জনিং, ক্রনিক পয়জনিং। ক্রনিক পয়জনিং বাইরে একটা জিনিস এনভায়রনমেন্টাল পয়জনিং, সবাই বলেছিস যে আছে যে এটা হচ্ছে যে ওয়েল ওয়াটার থেকে আর্সেনিক পয়জনিং। আবার একটা কথা হচ্ছে ক্রনিক পয়জনিং, দেখো আর্সেনিক যে ন্যাচারালি অ্যাবান্ডেন্ট। সব থেকে বেশি আর্সেনিক কোথায় থাকে বলতো? কে চিংড়ি মাছ খাস, কে কাঁকড়া খাস, সবাই খাস। হ্যাঁ, চিংড়ি মাছটা একটু বেশি খেয়ে ফেলিস তো খোলা সমেত, একটা জিনিস হয়, গ্যাস্ট্রিক প্রবলেম যেটা হয়, তো দ্যাট মে বি দ্য প্রবলেমস অফ দ্য আর্সেনিক। কারণ অ্যাকচুয়ালি দ্য সেলস, অল সেলস কন্টেন্টস, ইউ শুড নট দিস থিংস এ ফেটাল ডোজ অফ আর্সেনিক। তো অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো যদি খেয়ে নিস তো গজগজি ব্যাপার হয়ে যাবে, হয়। And there are so many things which contains a minimum dose of the arsenic. And arsenic accumulates in the body, it will not excrete easily, তাই না? আর্সেনিক সহজে বেরিয়ে যায় না। এই বোনস, ব্লাডস, হেয়ারস, এভরিওয়্যার ইট অ্যাকচুয়ালি, দ্য ব্লাড, বোনস, এই যে বললাম ব্লাড, প্লাজমা, বোনস, সব জায়গায় গিয়ে কিন্তু আস্তে আস্তে সিকুয়েস্ট্রেশন হয়, সহজে বেরিয়ে যায় না। যার জন্য কিন্তু হেভি মেটাল পয়জনিং এর ট্রিটমেন্টটা কি? হেভি মেটাল পয়জনিং ট্রিটমেন্টটা কি? তিনটে জিনিস সবাই জানিস, আবারও বলছি, সেটা কি? চিলেটিং এজেন্ট। আর বাকি জিনিসগুলো চিলেটিং এজেন্ট বলে দিবি, 3-4টে নাম মনে আছে, তার মধ্যে কতগুলো জিনিস করা যায়। তাহলে সেই চিলেটিং এজেন্টসের মধ্যে কি আছে? তার হচ্ছে যে পার্টিকুলারলি দ্য ইডিটিএ, বিএল অ্যান্ড দ্য আদার যে জিনিস আছে, সাক্ষ্যমার যেগুলো হয়, তার তিনটে জিনিস যেটা আছে, ড্যামসা যেগুলো আছে, যে জানিস তো এটা, সেই কোশ্চেনের যে আলটিমেটলি ব্যাপারটা সেখানেই যাবে, ওগুলো কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি কিন্তু এক্সট্রাক্ট করে নেয় পজিশন থেকে, তাকে সেটাই জিনিস। এই আর্সেনিক ক্রনিক পয়জনিং, ইন্টারেস্টিং কেসের দিকে আমি যাই, একটু গল্প না বললে তো ভালো লাগবে না, ফরেন্সিক মিনস অল স্টোরি। তো এখানে আর্সেনোফেজিস্ট দুটো কারণে হয়। আর্সেনোফেজিস্ট মিনস টলারেন্স, জানিস? জিজ্ঞেস করছি, হোয়াট ইজ টলারেন্স? বল জোরে, লাউডলি বল। আমি আবার বলছি, ইটস নট এ ক্লাস, বাট অ্যাকচুয়ালি ফরেন্সিক ইনক্লুডস এভরিথিং। টলারেন্স এখনই বুঝতে পারবো। তো টলারেন্স, এই যে আর্সেনিক খাওয়া, এটা ম্যাক্সিমাম বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে করে। আর্সেনিক কেউ খায় ফর ট্রিটমেন্ট, ডিজিজ যেটা আর্সেনিক খেলে সারে। আগে সিফিলিসে আর্সেনিক দিয়ে সারাতো, এটা বললাম না যে টু এভরি অ্যাকশন দেয়ার ইজ অপোজিট, ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশন, সেই ভাবনাটা থেকেই সব জায়গাতে চলতো। তো খেত, একটু আর্সেনিক খাচ্ছে। আরেকটু আর্সেনিক কি করেছে যে বারবার আর্সেনিকটা খাওয়ার পরে যে লাভ ফিল্টার্স, অ্যাকচুয়ালি নট লাভ ফিল্টার, সেটি যে অ্যাফ্রোডিসিয়াক্স, কি অ্যাফ্রোডিসিয়াক্স কথাটা লিখে রাখ, লাভ ফিল্টার্স এন্ড অ্যাফ্রোডিসিয়াক্স। এই মেয়ে, এই হাঁটছিস না, দৌড়চ্ছিস না, চিৎকার করছিস না, চেষ্টা হয়ে গেল। আমি একটা কথা বলছি, কারণ এটা বলে রাখো, ভালো করে শুনে রাখো, ইটস এ ব্যাড এটিকেট, ডোন্ট ট্রাই ইট ইন দ্য কোর্ট। যদি কখনো কোর্টে যাও, কোর্টের মধ্যে বসে কিন্তু কখনোই জল খাওয়ার চেষ্টা করবে না।
কখনোই জল খাওয়ার চেষ্টা করো না, বাইরে গিয়ে খাবে, নট ইন কোর্ট। এটা কিন্তু বারবার বলেছে, ইটস এ কোর্ট ম্যানার, ইট মাস্ট বি সিরিয়াসলি ফলো, তাই না? এটা কিন্তু ধরে নেবে তোমাকে, কিন্তু করে নেবে, ইটস এ ভেরি, এটা ইউ আর ডিসঅনারিং দ্য জাজ। তো একটা কোর্ট যখন থাকবে, কোর্টের বিরুদ্ধে মেনশনও করবে, সেটার জন্যই বললাম আর কি, কারণ এগুলো আমরা তো খুব ভুক্তভোগী তো জানি। তো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এখানে আর্সেনোফেজিস্ট, এই অ্যাফ্রোডিসিয়াক্স তাকে খাওয়াতে বশ করতে গিয়ে আননোয়িংলি তাকে দিতে আরম্ভ করলো। যে বললাম হাজব্যান্ড বাড়িতে থাকে না, ও এদিক ওদিক যায়, তাহলে সন্দেহ আছে এরকম, এটা তো খুব কমন কমপ্লেইন। তো নাচের ওঝার কাছে গেল, ওঝা কি বললো, বলে ঠিক আছে বশীকরণ, এই যে জিনিসগুলো নামগুলো যারা বাঙালি যারা শুনেছিস, বশীকরণ বলে এইটা দেবে, পানের সঙ্গে একটু একটু করে খাওয়াবে, 10 দিন খাওয়ালেই দেখবে হ্যাঁ 10 দিন পরে স্যার এদিক ওদিকে গেল না, উঠেও বসতে পারলো না, তো সেই যাবে কি করে? তো কোয়েশ্চেনটা এখানে। তো এই যে বলে এর নাম হচ্ছে অ্যাফ্রোডিসিয়াক্স ইন দ্য সেন্স দ্যাট ইনক্রিজেস দ্য অ্যাট্রাকশনস এন্ড লাভ বিটুইন দ্য টু। যে অ্যাফ্রোডিসিয়াক্স করতে করতে খাওয়াতে তার একটা জিনিস হচ্ছে, কিন্তু ইন দ্য সেম টাইম they develop tolerance. Tolerance in the sense the same poisons, the same dose will not bring in the same effect. So naturally for the same effect you have to increase the dose. So there are many drugs, so naturally particularly narcotic drugs and other drugs, actually where the tolerance develops. যার জন্য সেম ডোজে কাজ হয় না, আরেকটু ডোজ বাড়াতে হয়, একটা ট্যাবলেটে আর ঘুম আসে না, আবার দুটো দিতে হয়, দুটো ট্যাবলেটেও ঘুম আসে না। তো কিছু ব্যাপার এরকম হয়, টলারেন্স, এই জায়গাটা থেকেই প্রবলেম। এতে কিন্তু একটা ভালো দিকও আছে, হাজব্যান্ড হয়তো গেল কাত হয়ে, কিন্তু একটা জিনিস হয়েছে, জিনিসটা ওই জায়গায় হি ক্যান বি সেভড, পার্টিকুলারলি দ্য, এই যে এদের প্রবলেম যারা এই আর্সেনোফেজিস্ট, এই কথাটা লিখে রাখবে, আর্সেনোফেজিস্ট মিনস হু কনজিউমস আর্সেনিক স্মল ডোজ রুটিনলি ফর লং পিরিয়ড, ঠিক আছে? আর্সেনোফেজিস্ট, তাতে কি হয়, তার একটা টলারেন্স ডেভেলপ করেছে। ও কত ডোজ বলেছিল, ফেটাল ডোজ বলেছিল 150, 200, কিন্তু 500 কেন, 800 কেন? আমি যদি মিলিগ্রামস 1 গ্রামও খাইয়ে দিই, মরবেন, মরার কথা তো ফেটাল ডোজ, মরবেন। দ্যাট হ্যাপেন্স ইন দ্য আর্সেনোফেজিস্ট। এইখানে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর কেসটা একটু বলে নিই, দ্যাট ইজ এ কেস, ঠিক একই জিনিস। ভাওয়াল সন্ন্যাসী অ্যাকচুয়ালি ভাওয়াল কুমার রবীন্দ্রনাথ রাম, রাষ্ট্রওয়াইল বাংলাদেশ, অ্যাকচুয়ালি ঢাকা। He was a second son of a Jamidar. This is Bhawal state, second son. One day, suddenly, actually, he was repeatedly sick. So naturally, he is taken to the Darjeeling for the recovery, along with the doctors and wife also. And one day, আমি আর বাকি ডিটেলস না গিয়ে আমি একটু ফরেনসিক পার্টটাতে চলে আসছি। One day, that Sannyasi Ram, that is actually, he expired. This supposed to have expired. So naturally কি হলো, দার্জিলিং এ ওকে নিয়ে গেল ক্রিমেশন গ্রাউন্ডে পোড়ানোর জন্য। ন্যাচারালি হবে বার্নিং, বাট ইন দ্য সেন্স পোড়ানো হলো, পোড়াতে নিয়ে গেল। পরের স্টেজ অন্যটা জায়গা, এই জায়গাটা ওই সিনেমার প্লট। তো এবারে ন্যাচারালি কি হয়েছে, আফটার 12 years সাডেনলি তাহলে ওকে পুড়িয়ে দিয়ে এলো, পুড়িয়ে দিয়ে সবাই বাড়ি চলে গেল। আফটার 12 years one sannyasi came to the particular state of Bhawal state and claimed 1/3 of the property, claiming that myself is Kumar Narendra Ram. Naturally, সেটালি এত স্টেটটা কি দিয়ে দেবে? ওয়াইফ তো ফার্স্ট করেছেই, তারপর তো বাকি যারা করেছে ন্যাচারালি কন্টেস্ট করলো, হি ইজ এ পোস্টার, তাই না? ও আছে ফলস নাম নিয়ে এসছে প্রপার্টি পাওয়ার জন্য, ন্যাচারালি দ্যাট ওয়াজ চ্যালেঞ্জড অ্যান্ড কোর্ট এটা করেছে, প্রাইভেট কাউন্সিল অনেক দিন ধরে করেছে। আলটিমেট ইট ওয়াজ প্রুভ দ্যাট ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং ফরেনসিক স্টোরি, আইডেন্টিফিকেশন পোর্শনস, হাউ হি ওয়াজ আইডেন্টিফাইড, ইয়েস হি ওয়াজ দ্যাট মিসিং পারসনস। এবারে লাস্টের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি করে এলো, আমি তারপর বলে আইডেন্টিফিকেশনটা এবার আবার বলেছি, আইডেন্টিফিকেশন হয়ে যাচ্ছে অনেকগুলো জিনিস পরপর, তার ভয়েস মার্কস, আইডি মার্কস, তার টেস্ট, তার অনেকগুলো জিনিস আছে, হ্যাবিট, তার মেমোরি, all these things tested by these things actually for 2 years actually continuously tested, was proved yes he is the missing person. তো কোশ্চেনটা কি ছিল, পুড়িয়ে দিতে গেছিল কিন্তু পোড়ায়নি। কি হয়েছিল, সাডেনলি
there is severe storms in Darjeeling. So naturally, the severe storms, cold rains and other things, naturally they left the body there and the dead body there in the cremation ground without burning the fire. তাহলে কি হলো? কি জেনেছে? ওরা কিন্তু ভাবছে পুড়িয়ে দিয়ে, সব ভুলে গেছে, ডেড বডি তো পুড়েছে। তো ন্যাচারালি আফটার সামটাইমস Naga Sannyasi, some Sannyasis were passing by the scenes and found the one dead body there and tasted and alive and take the dead body with them and revived him. It was a case of the arsenic poisoning. So why actually you bol aphrodisiac continuously in order to kill him, continuously একটা slow poisoning করতে এরকম তাকে দেওয়া হতো arsenic. One day it's given a heavy amount, naturally he became unconscious, and that is also a form of arsenic poisoning, unconscious, and the taking him dead. আমি তোমাদের ডেথটা যেদিন পড়েছিলাম তখনই বলেছিলাম be sure of death before issuing death certificate. The sure of death হওয়ার জন্য particularly you must exclude the suspended animation apparently. তো তার জন্য কি করতে হয়? ওইখানে ওইটার হওয়ার পরে সেই গল্পটা তারপরের থেকেই শুরু হলো। এবারে ন্যাচারালি ফিরে এসছে, ক্লেম করছে, তাকে তো প্রমাণ করতে হবে কেন এলো কি করে, তাকে তো পোড়াতে গেছিল, তাহলে পোড়ায়নি। এই যে মাঝখানে যে একটা স্টোরি থেকে গেছে কালো পর্দা, সেই জায়গা থেকে আসে। আমি বললাম এই আর্সেনোফেজিস্ট, তো এরকম একটা স্টোরি। তার জন্য এই ভাওয়াল সন্ন্যাসী এই কেসটা এই দুটো ভাবে খুব ইম্পর্টেন্ট। তোমার টক্সিকোলজিক্যাল ফ্রেন্ড সে শো অলসো দ্য বেহুলা লক্ষিন্দর কেস। জানিস শুনেছিস? বাচ্চাগুলো বেহুলা লক্ষিন্দর শুনেছিস? নাম শুনেছিস? হ্যাঁ বলতো রে, কি রে লক্ষিন্দর কে আর বেহুলাটা কে শুনেছিস? কি হয়েছিল জানিস? কি হয়েছিল? হ্যাঁ সাপে কামড়ে দিয়েছিল, তারপর তাকে পোড়ায়নি তো, কি করেছিল? ভেলায় ভাসিয়ে। ঠিক, কেন পোড়ায়নি, কেন ভেলায় ভাসিয়ে দিয়েছিল, সবই মেডিকেল লিগ্যাল ইম্পর্টেন্ট। তার ধারণা ঠিক এখানেও ঠিক তাই। এই দুটো কেস কিন্তু মনে রাখিস, আমি সবসময় বলি, একটা হচ্ছে বেহুলা লক্ষিন্দর কেস, দ্যাট ইজ অলসো এ সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশন, ইট ইজ অলসো এ সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশন, যার জন্য ওরা কিন্তু বুঝতে পারে। বোঝা গেল? তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি আর্সেনিক্স। আমি আর বেশি, আর্সেনিক অনেক বড় জিনিস। তাহলে আর্সেনিকের তাহলে কি হবে? প্রথমেই করবে ইট ইজ, যখনই কিছু দেবে, ইট ইজ এ পাউডার, অ্যামরফাস হোয়াইট পাউডার্স, a little heavy on these things, it is arsenic trioxide. ঠিক আছে? ফেটাল ডোজ ও বললো যাই তাই ঠিক, অ্যাকচুয়ালি 180 milligrams, জাস্ট এ পিঞ্চ, এট নট 180 milligrams। তো ওইটা বলছি 150 to 180 milligrams ফেটাল ডোজ, ফেটাল পিরিয়ডস 1 to 2 days or 1 to 3 days, তাই তো? তাহলে কি হলো? আইডেন্টিফাইং ফিচার্স, ফেটাল ডোজ, ফেটাল পিরিয়ডস আর medical legal importance. It can be used as a homicidal poison, তাই তো নাকি? It can be the poisons, even the poisons can be detected long after death in the remnants, তাই না? ডেড বডি রিমেন্স। তাহলে এই জিনিসগুলো মনে রাখ, খাতায় লেখা হয়ে যাবে, আর এগুলোই আসবে, খুব বেশি বিরাট কিছু আসবে না। মেকানিজম অ্যাকশন অ্যাটলিস্ট আই ডু নট লাইক দিস থিংস হিয়ার। তো এই যে মেডিকেল লিগাল কন্ট্রোল, বুঝতে পেরেছিস? তো ন্যাচারালি এখানে এই আর্সেনিকের এই জায়গা থেকে গেল। আর একটু বলে নিই, তাহলে একটা জিনিস বোঝা গেছে। তো ভাওয়াল সন্ন্যাসী, সুরূপা গুহ মার্ডার, ইট ইজ মার্কুরি ক্লোরাইড। লিখে রাখ বাবা, সব লিখে রাখ। মার্কুরি ক্লোরাইড এর আর একটা নাম কি? করোসিভ সাবলিমেট। আবার এর কথাই সাবলাইমেশন বলেছিলাম না? আর একটা সাবলাইমেশন, করোসিভ সাবলিমেট। তাহলে মার্কুরি ক্লোরাইড ব্র্যাকেটে কি লিখে রাখ? করোসিভ সাবলিমেট। করোসিভ সাবলিমেট এটারও কিন্তু একই জিনিস। তাহলে এটাতে মার্কুরি ক্লোরাইড, মার্কুরি কিন্তু আরো সল্ট আছে। অ্যাজ সাচ মার্কারি ইজ এ লিকুইড মেটাল, ইট ইজ নট পয়জনাস। আবারও বলেছিলাম, পিওর মেটাল ইজ নট পয়জনাস, পিওর মার্কারি ইজ নট পয়জনাস, দ্য কম্পাউন্ডস আর পয়জনাস। তাহলে এখানেও তাই আছে, এটা মার্কুরিয়াস ক্লোরাইড আছে, যে মার্কুরি ক্লোরাইড খুব ভালো করে দেখে নেই, করোসিভ ডেডলি পয়জন, নেক্সট টু আর্সেনিক, দুটো পয়জন, যার জন্য আমি পাশাপাশি সিলেক্ট করে নিয়ে এসেছি। এগুলো দেখতে একই রকমের,
বাট ইট ইজ এ ক্রিস্টালাইন সল্ট লাইক। তাই তো নাকি রে বাবা? দেখ, দেখে 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 নিবি, দেখ চোখে চোখ কাছাকাছি দেখ, একটু দেখ, দেখে নে, হাতে দিয়ে দেখে নে। তুই আর ওদিকে মন দিস না, একটু দেখে নে, একটু পরে দেখবি। কথাগুলো মাথায় ঢুকিয়ে নে, কথাগুলো মাথায় ঢুকিয়ে নে, দেখ দেখ কথাগুলো মাথায় ঢুকিয়ে নে। তাহলে যখন লিখবে তখন এটা লিখবি ইট ইজ হোয়াইট অর কালারলেস ক্রিস্টালাইন গ্র্যানুলস, এগুলো হয়তো নাকি। তো যে হেভি অন দিস হ্যান্ডস ইজ মার্কুরিয়াল ক্লোরাইড করোসিভ সাবস্টেন্স। ঠিক আছে, হয়ে গেল। এবারে তোমার সেই ফেটাল ডোজ, ফেটাল পিরিয়ডস, তাহলে ন্যাচারালি ফেটাল ডোজটা একটু বেশি, কিন্তু যা বলেছো কাছাকাছি। ওই গ্রামে 1 গ্রাম থেকে 2 গ্রাম, কারণ দুটো ডেডলি পয়জন, দুটোই খুব কাছাকাছি। এটা কিন্তু সল্ট লাইক, ভালো করে দেখ, সল্ট লাইক। তারপর আমি বলছি সেই সুরূপা গুহ মার্ডার কেস, সল্ট লাইক কাউকে দিতে হলে তাহলে ইট ক্যান বি ইউজড এজ হোমিসাইডাল পয়জন, তাই না? তোমার ইয়েস, ইট ক্যান বি ইউজড এজ হোমিসাইডাল পয়জন। ওই একই কোয়ালিটি, কালারলেস, অর্ডারলেস, টেস্টলেস, তাই না? তাহলে এবারে দেবো কিভাবে, খাওয়াবো কিভাবে? ইট ক্যান বি গিভেন ইন ফুড অর ড্রিঙ্কস জাস্ট লাইক এ সল্ট। এইখানে দেওয়া আছে পার্টিকুলারলি দিস থিং, কিউকাম্বার, গোয়াভা, ওরা সল্ট দেয় না বেশ মশলা টসলা দিয়ে, তো আমি দিয়ে দিলাম, কামড় খাচ্ছি, সল্ট হচ্ছে, সেটা দেওয়া যায়। অ্যান্ড দ্যাট হ্যাপেন্ড ইন দ্য কেস অফ দ্য সুরূপা গুহ কেস। And actually the servant ultimately become Rajsakhi. So that is a very, very famous story. Just to try to open the things. Then at the Tulpar, Sara, Post Mangla Tulpar, Duto is the Jani Bonik or Surupa Guha murder case. That time the J.B. Mukherjee was there, and he himself involved in this case. J.B. Mukherjee was a famous forensic specialist, so involved there. So naturally question is this, সেখানে কি হলো, শশা কেটে তার উপরে নুনের মতো দিয়েছিল, কিন্তু এর একটাই প্রবলেম কি, এখানে কি বলেছিলাম আর্সেনিক ইরিটেন্ট, এখানে এটাতেও কিন্তু ইরিটেশনটা হয়, খাওয়ার পরে পরেই কিন্তু থ্রোটস অলমোস্ট চোকিং, ইরিটেশন, এগুলো হচ্ছে সাংঘাতিক, বার্নিং পেইনস অ্যান্ড অল দিস থিংস ইট উইল হ্যাপেন। সো ন্যাচুরালি ইমিডিয়েটলি যদি খাওয়ার পরে তুমি তো ডিটেক্ট করবে সামথিং নিশ্চয়ই গিভেন টু মি, অ্যান্ড ঠিক তাই হয়েছিল। মেয়ে চিৎকার করে করে বলেছিল যে আমাকে কি দিলি, আমাকে কি দিলি। তার সার্ভেন্টের নাম এখন বলেছি ঝন্টু, ঝন্টু কি দিয়েছিস। And ultimately that happened, that went to the court, and that last dying declaration, and he stated all these things, ঝন্টু কি দিয়েছিলি, and ঝন্টু এই দিয়েছিল। And J.B. Mukherjee was there, he was a very teacher, নাম শুনে থাকবেন। তো ন্যাচুরালি একটা মেডিকেল কলেজ, তখন হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, J.B. Mukherjee সব জায়গাতেই ছিলেন। তো তখন বলেছিল কি দিয়েছিস, and ultimately it was diagnosed as the corrosive sublimate mercury chloride, and fatal dose is low. ওই 1 গ্রাম নুনের মতো ছড়িয়ে দেওয়াটা কোনো, 1 গ্রাম মানে কতটা হয়, ছড়িয়ে দেওয়াটা কোনো ব্যাপার নয়। তো 1 কামড়ে যতটা যায় তাতে 1 গ্রামেই চলে যায়, তাতে আমি 2 গ্রাম দিলে 1 গ্রামই চলে যায়। ন্যাচুরালি ইটস লিটল ডিলেড, বাট ডেথ ওয়াজ দেয়ার, দ্যাট মিন্স অ্যাকচুয়ালি সি ডাইড। আমি এখন আর বলতে অসুবিধা কিছু নেই, কারণ লং দিস থিংস। সাউথ পয়েন্ট স্কুল, তখন যে সাউথ পয়েন্ট স্কুল ওয়াজ দ্যাট পিক অফ দ্য টাইমস, ফাউন্ডার ওয়াজ ইন্দ্রনাথ গুহ, সতীনাথ গুহ, ওর ছেলের নাম ইন্দ্রনাথ গুহ, ওর বৌমা ছিল আর কি। সেই কেসটাতে সেরকম হয়েছিল, অ্যান্ড ওয়ান ফিল্ম অ্যাক্ট্রেস ওয়াজ ইনভলভ অলসো ইন দিস কেস। তো কোশ্চেনটা এখানে সেন্সেশনাল কেস, সেটা হচ্ছে মার্কুরি। তাহলে বোঝা গেল, তাহলে এটাও এই ব্যাপার, কেন এটা হোমিসাইডাল প্রয়োজন, কেন করা যাবে না, আর ডায়াগনোসিসের এই জিনিসটা আছে। তো এই জিনিসটা, এই যে স্টোরিগুলো, এগুলো যদি মোটামুটি মনে রাখিস, তাহলে কিন্তু বাকি জিনিসগুলোর ইম্পর্টেন্সটা কিন্তু খুব ইজিলি বয়ে যাবে। কারণ এই দুটো জিনিস, আই হ্যাভ চোজেন দিস থিংস পার্টিকুলারলি, সিমিলারিটি ইজ দেয়ার, বুঝতে সুবিধা হবে। বোথ বিলংস টু দ্য হেভি মেটাল পয়জনস, বোথ আর হোয়াইট, অ্যামরফাস, অল দিস থিংস একটু তফাৎ আছে। আইডেন্টিফিকেশন, তাহলে ওই রকম আইডেন্টিফাই করবে, খাতায় যখন লিখবে তখন এরকম করবে। ফেটাল ডোজ লিখলে, ফেটাল পিরিয়ড লিখলে, এর এখানে একটা জায়গায় ওই আরেকটা জিনিস, এখানে ডাইরেক্টলি কোনো মিমিকিং দ্য ডিজিজ এখানে হয় না, মিমিকিং দ্য পার্টিকুলার ডিজিজ। ওখানে কি আছে মিমিকিং দ্য ডিজিজ, ওইগুলো খুব পড়বে। একটা জিনিস কি বলেছে, যে গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস, তোরা বলতে পারিস গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস আর কলেরা, তেমনি আরেকটা এরকম মিমিকিং দ্য ডিজিজ ঘরে ডেডলি পয়জন যেটা আছে, তোরা বলেছিস কুচিলা ফল, নাক্স ভূমিকা, স্টিকনস। তখন স্টিকনস, সেটা যে নাক্স ভূমিকা, তাতে কিন্তু এরকম, তাতে হয় টিটেনাস। তাহলে এরকম যে কতটা, এগুলো খুব খুব এমসিকিউ বাবা, এগুলো মনে রাখবি, কারণ আমি এমসিকিউ দেবো এগুলো।
পরীক্ষাতে পড়বে, এখানেও এমসিকিউ পড়বে, কারণ এই জিনিসটা আছে। তাহলে একটার সঙ্গে ন্যাচারাল ডিজিজটা কিসের সঙ্গে, এই পয়জনের সঙ্গে কি ন্যাচারাল ডিজিজ, এগুলো আছে। সুতরাং নতুন কিছু নয়, ভালো করে যদি শুনিস একটু মনে রাখবি, কারণ অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষার সময় কিন্তু এখন পরীক্ষার জিনিস যে ওইটুকু মোমেন্টারি জিনিস মনে রাখো, তাহলে কিন্তু মনে করবে। আর আমি স্টোরিগুলো বললাম ফরেন্সিক স্টোরি, কারণ there are a lot of stories actually to tell, but the class is not sufficient that space that we can tell a lot of story. কিন্তু এই দুটো স্টোরি খুব রেলেভেন্ট স্টোরি, খুব ভালো করে মনে রেখো, কারণ এখনই যদি তুমি উইকিতে দিয়ে দাও, দেখবে ওই নামই দেবে, দেখবে তুমি ইউ উইল গেট দ্য অল দ্য ডিটেলস অফ দ্য স্টোরিজ। তাহলে এই হচ্ছে মার্কুরি ক্লোরাইড সাবলিমেট, ওই সাবলিমেট কথাটা ওখান থেকেই এসছে। তাহলে অ্যাজ সাচ হেভি মেটাল, ইটস এ মার্কারি ইজ নট এ পয়জন, বাট its compound forms is these things, and it is corrosive sublimates. Importance টা কেন বলেছি, its next deadlier poison to the car arsenic. Arsenic is the deadliest of the 180. কিন্তু এই আর্সেনিকের যদি গ্যাসিয়াস ফর্ম আর সাইন আর্সেনেটেড হাইড্রোজেন আর যে মার্কারি, অ্যাকচুয়ালি যে মার্কারি ফিউম, যদি মার্কারি ফিউম, এটা নামই হচ্ছে মার্কারি। এই মার্কারি পয়জনিংয়ের সময় কয়েকটা কথা আছে, লিখে রাখ, তোরা বলতে পারবি না। যেমন আছে এরেথিজম, এটা লিখে রাখ, এইগুলো পড়ে নিবি। মার্কারি পয়জনিংয়ের সময় কয়েকটা টার্মস আমি ডিটেলসে বলছি না। হ্যাটারসেক, এরেথিজমস, হ্যাঁ, তো আর মার্কারি ফিউম ফিভার, হ্যাঁ, আর এই হ্যাটারসেক অ্যাকচুয়ালি ইট হ্যাপেন্স উইথ গ্লাস ব্লোয়ার্স এতে বলছি, অ্যান্ড নট সাইকোটিক। ওই যে বললাম যারা গ্লাস ব্লোয়িং কাজ করে, যারা টুপি বানায়, তাদের মার্কারের এটাগুলো ইউজ করে শুনেছি। আরেকটা হচ্ছে যে মিরার্স, মার্কিউরোলেন্টিস, কথাগুলো মার্কিউরোলেন্টিস, দ্য ডিজিজ অফ দ্য লেন্স, অ্যাকচুয়ালি দিস থিং, অ্যাকচুয়ালি দ্য ডিপোজিশনস অফ দ্য হোয়াইট অফ থিং, দ্যাট কর্নিয়া, দ্যাট। তাহলে মার্কিউরোলেন্টিস, হ্যাটারসেক, আরেকটা কি বললাম ফিউম ফিভার, আরেকটা কি এরেথিজম, ERETHIS, এরেথিজম, এই যে গ্লাস ব্লোয়ার্স। তো এই জিনিসগুলো মনে রাখবি, কারণ এগুলো মার্কারি পয়জন যেখানে গেলে এগুলো আসবে। তার কারণ হচ্ছে আবার এমসিকিউ দেবো কি রে বাবা, তো এমসিকিউ তার উপরে একটা মেকানিজম অ্যাকশন দেওয়া যাবে না। দিস দ্য ক্যাচি ওয়ার্ডস, দিস টার্মস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি আর অত ডিটেলস বলছি না এখানে কি, বাট পরিষ্কার কথা বুঝতেই পারছো। হ্যাটারসেক রিলেটেড টু দ্য হ্যাটার্স, অ্যাকচুয়ালি the occupational hazards is a chronic poisonings, is the occupational hazards, hatarsnake, glass blower disease, erethism, mercurolentis, and erethism psychiatric problems এটা হয়। তো chronic mercury poisonings, তাহলে acute poisoning যেন হয়, chronic poisonings তেমন হয়। তাহলে এইগুলো মোটামুটি দুটো পয়জনস তোমরা আলাদা করে মনে রাখবে, একটু দেখে নেবে। কিন্তু টার্মসগুলো যারা লিখতে পেরেছো, ইউটেন লিখে নেবে। কিন্তু দুটো জিনিস আবারও বলছি, ল্যাবরেটরিতে এসে তোমরা আবার দেখে নেবে।